ok là dương mà start vẽ thầm bông chỉ một kia cứ tin môi dương là bây giờ dương admin website cứ dương thời điểm tin mùa sần nó biết tiếp đôi thì dương miền business mua chăng ca để business bao dương tay là dương thương business mua của dương miền business mua dương tay để miền mua được lòng nằng trên website được kia ba tha bật ngay hiện dương bật lại business mua để admin mua số thật thì ai hiểu khơi nhé trên website được nghe chứ tham gia thì dương trong bậc cao website mua bao dương á ba thay dương thử trần miền mua bao việc là chỉ lưu của bao việc làm bài ở kia nó châu rồi còn lại dương bàn trên ba thay trùng hiên làm bông được nhưng vùng riêng bông ôn đấy cứ đi mua ở dương nên vùng riêng bông ôn rồi biết tin đường mây này bàn thà tá dương cua là tin mua nó chỉ mua website na thay thuaอย่างmình ok lấy ngay nè trong con domain mua đây là bây là ba để trong ban price thì khi của muốn per trên năm hai tên domain hộp rồi chỉ muốn cứ trong con GoDaddy mình mua thằng GoDaddy.com vậy luôn tới cứ trong con đấy cứ tiện tin được cả tên domain cứ là on tên chẳng là bây giờ những ai có cả account chỉ muốn GoDaddy hay là tên domain thì muốn GoDaddy bán lại cứ tìm mua còn là click viết là create account ok và tôi bây giờ click create account viên ở trên form muối hay là sao thì dương chỉ user thay mày ok cho nhưng tôi còn đang ở đó nè cứ cái ao dương một pin email username hay password ok email nhưng đã email box nhóm ok đâu lại username mà đó ok username ní pi pram từ sam sật của mọi cùng phém hay của mọi lực sam sật ok chắc là lấy thêm đã rất chi people đọc bấy hai trong trong việc ông ôn tha username này hai để dương đừng pra đằng bay login được nó khảo được việc nào trên bài thay bờ sân chỉ bom ôn đã xong complete cọp châu phò password phòng đại ba tha password ấy cứ chỉ lấy sầm nhạt môi để dương thử tại miến để dương thử tại chạm ba tha dương user thì dương code password thì dương cọp châu của đại na môi đằng bây giờ dương ai ngay cái đầu để dương chọn login một lòng GoDaddy với nhé cứ dương thử đặt đăng password password ấy cứ nơi kia đặt đây dương một cái password chỉ một đồ để đi bài tha thường mấy hỏi mình là so cùng vùng túa hai nơi nông nua hỏi mình là so phóng hỏi mình lấy phóng hai thử trả miên so thông mùi capital letter thử trả miên là so thông mùi được không là phóng trên ngay tha thử tí mùi thử đặt tầng so thử đặt tầng lấy châu khía hỏi thử tên như là so thông mùi ok chắc là lấy phim có quay password ok call in pin ấy cứ chỉ lấy 4 tùng để dương thử được cọp phòng đài bao này thằng mà ban này thang nơi để dương nguyên bánh hai mùi nơi để dương trong ao cái chui support bao nhiêu nơi để dương tay lấy nhỉ lấy customer service của GoDaddy kia có chỉ xu dương tìm mùi username rồi mùi của customer number TP call in pin lấy buông tung nâng lấy bao dương sai kì anh ấy biết đôi chỉ dương miền ATM mua những card ATM dân ba tha dương thử miền lấy thử ngắt một dương đại card tới không ATM là bây trong đó lưới dương thử đang lấy buông tung nâng chân GoDaddy như thế này ba tha đã bây giờ khi anh verify account dương bán như tôi phải dương miền lấy thử ngắt buông tung là khi để dương call từ GoDaddy khi call từ xu dương ok customer number lấy của mà để anh mua ấy hai này ai call in pin nên buông tung lên lấy của mà ok lấy cái nick nhung chưa đặt phân tới ok hai dương của click create account tại mà nó ok và thà này password này việc tiện tên đồ ra thực hiện đã password đôi username về trên bàn GoDaddy khi on approve username trên dương thử đầu password rồi ok video này khảo ok lấy dương mà đo nó khảo như ấy lấy dương ban login cho một đồng GoDaddy của chia sẻ đấy và thay dương mưa là này hai thấy bạn dương đăng tha dương nó khảo ok dương mưa bị thật lọc ảo này trên mà thay dương chia mà chất cái ô tô tới đây thì mua kia môn đừng dương bây giờ dương register hai mấy nhá dương bắt toàn ban tới update profile bắt toàn ban update ai dương được ban này thật ngay nhỉ
បើសិនជាយើងអត់ដឹងថាបើយើងអត់ update profile របស់យើងហើយយើងក៏ទិញ domain នៅ GoDaddy ហ្នឹងអត់កើតដែរព្រោះថា GoDaddy គេត្រូវការឲ្យយើងហ្នឹងបំពេញ form បំពេញឈ្មោះរបស់យើងបំពេញ address របស់យើងបំពេញទីតាំងរបស់យើងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបំពេញ profile របស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្រាន់តែអាច click លើពាក្យ my account នេះតែម្ដងឬមួយក៏ move mouse លើពាក្យថា all product ហើយមក click លើ my account តែឥឡូវកុំឲ្យសាំញ៉ាំច្រើនយើង click លើពាក្យ my account យកតែម្ដងអូខេអានេះគ្រាន់តែជា banner ពាណិជ្ជកម្មគឺចង់ឲ្យយើង take away អានេះយើងអាចបិទបានអូខេនេះជា customer number របស់យើងចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថា customer number នៅកន្លែងណានេះគឺនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងពាក្យថា my account ហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយ customer number នៅពេលដែលយើងទៅ customer support គេគាត់ទៅសួរយើងចឹងយើងអាចទុកអនកត់អានឹងទុកបានអូខេថាធ្វើម៉េចដើម្បី update profile របស់ខ្ញុំជាមួយ GoDaddy ទី1គឺយើងមក click លើពាក្យថា setting នៅពេលដែលយើង click លើពាក្យ setting វាប្រកាសជាចេញ screenshot នេះមកអូខេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែបំពេញឈ្មោះរបស់យើង first name នេះគឺជាឈ្មោះចុងក្រោយរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាដូចយើងឈ្មោះច័ន្ទភក្តីអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវដាក់ភក្តីនៅកន្លែងនេះហើយតកូនៅនេះអូខេ country យើងអាច select វាយលើអក្សរ C ទៅ Cambodia address អានេះយើងចេះតែដាក់សិនទៅអានេះខ្ញុំដាក់ address របស់ខ្ញុំតែបើបងប្អូន register បងប្អូនត្រូវដាក់ address របស់ខ្លួនឯង city ភ្នំពេញ state ភ្នំពេញzip code 855 work phone នេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយអូខេហើយកុំភ្លេចជួយមើលកន្លែងនេះថាចំណុចក្រហមនេះសញ្ញាត្រេផ្កាក្រហមនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែបំពេញដាច់ខាតបែរថា requirement របស់ GoDaddy យើងត្រូវពេញបើអាណាដែលអត់មានឃើញសញ្ញាផ្កាក្រហមទេអូខេអាហ្នឹងអត់អីទេយើងមិនបាច់ពេញក៏បានដែរយើង click លើពាក្យ save change នៅពេលដែលយើងបំពេញ profile ហើយអូខេវាបាន load អក្សរមួយយើងដឹងហើយបានន័យថាយើង successful fill out the profile ហើយមួយទៀតយើងមកមើលកន្លែងនេះមួយថា account setting account security setting ស្អីគេហ្នឹងបានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរ email ឬមកបងប្អូនចង់ដូរ password បងប្អូនអាចមកវាយ password នៅកន្លែងនេះអាចមកដូរ current password បានថាបើបងប្អូនចង់ដូរ password បងប្អូនត្រូវវាយអា password ដែលយើង lock ចូលធម្មតាហ្នឹងមកសិនបន្តមកទៀតបានយើងអាចវាយ password ថ្មីហើយ confirm password ថ្មីហើយ password hint នេះបានន័យថាម៉េចបានថាថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនដាក់ password នៅ password ថ្មីនេះដាក់ឈ្មោះថាឧទាហរណ៍ថាចិន្តា my daughter ឧទាហរណ៍ចឹងចុះជាបើយើងទៅសេអញ្ចឹងបានថា password hint នេះបានថាយើងវានឹងសួរយើងនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាមួយបងប្អូន click password ពេលដែលបងប្អូន click forget password ទៅវានឹងចេញអា password hint នឹងប្រាប់យើងថាអូខេឥឡូវនេះយើងដឹងថាយើងដាក់ឈ្មោះកូនស្រីយើងមែនទេអញ្ចឹងបានថាយើងដាក់ឈ្មោះថាឧទាហរណ៍ថាដូចពីទូអីចឹងទៅពីទូឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ពីទូឈ្មោះកូនប្រុសរបស់យើងអញ្ចឹងបានថា password hint នេះយើងអាចដាក់ថា my son's name អញ្ចឹងបានថាដល់ពេលដែលយើង click លើពាក្យ forget phone number ទៅហើយអា password hint ហ្នឹងនឹង load មកលើអេក្រង់វាដាក់ថា my son's name ដល់ពេលហ្នឹងយើងដឹងកូនឈ្មោះកូនឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះពីទូអូខេអញ្ចឹងយើងក៏អាចចងចាំ password យើងមកវិញបានអូខេ
អញ្ចឹងថាថ្ងៃនេះយើងទៅ register អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការដូរតែបើបងប្អូនចង់ដូរ password ចង់ដូរ email ចង់ដូរ username login នេះអានេះអាចដូរបាននៅកន្លែងពាក្យថា account setting account security setting អូខេណាឥឡូវថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាចទិញ domain បានជាមួយ GoDaddy នៅពេលដែលខ្ញុំ register ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ update profile របស់ខ្ញុំហើយអូខេយើងអាច click លើ logo មកវិញហើយយើងមកមើល box នេះជាមួយគ្នានៅក្នុង box នេះវាដាក់ find the perfect domain បានន័យថាជាប្រអប់មួយដែលយើងអាច search domain របស់យើងកន្លែង domain នេះគឺសំខាន់មែនទែនថាថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើត website ទាក់ទិននឹងទេសចរដែលនៅស្រុកខ្មែរអូខេខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យមានពាក្យ Cambodia ឲ្យតែ relate ជាមួយស្រុកខ្មែរអូខេធ្វើម៉េចឲ្យមានពាក្យ Cambodia ឬខ្មែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយកុំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានពាក្យ travel ឬមួយក៏ tour ឬមួយក៏ស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីក្រោយថាហេតុអីបានជាយើងគួរតែមានពាក្យ keyword ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងតែបើសិនជាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បង្កើត website នេះសម្រាប់បង្កើត business មួយទាក់ទិននឹងreal estate អញ្ចឹងអូខេយើងអាចនឹងវាយពាក្យថាស្អីមួយក៏បានដែរឲ្យតែមានពាក្យខ្មែរហើយមានពាក្យ real estate នៅក្នុងហ្នឹងឬមួយក៏ Cambodia ឬមួយក៏ Cambodia real estate អីចឹងទៅបើសិនជា available យើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាយើងដាក់ពាក្យថា make money online យើងចង់បង្កើត website មួយដើម្បី make money online អញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែមាន keyword របស់វានៅក្នុងនោះដែរវាល្អសម្រាប់ search engine បានថាខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីក្រោយថាហេតុអីស្អីគេទៅ search engine ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងមកមើលនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំមាន business មួយដែលនឹងបង្កើត website មួយដែលនឹងនិយាយពីពាក្យថា how to make money online ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើ keyword ណាមួយដើម្បីឲ្យ attractive ហើយដើម្បីឲ្យវាជាប់ជាមួយនឹង make money នឹងផងឲ្យមាន keyword នៅក្នុង domain នោះផងខ្ញុំបងខ្ញុំមាន ពេលខ្លះបងប្អូនគិតថាខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចចង់បង្កើតពាក្យថា visit.com ឬមួយក៏ pitu.com ឬមួយក៏ jinda.com អូខេវាល្អបងប្អូនខ្ញុំមិនថាជាវាអក្រក់មកនេះក៏ប៉ុន្តែទាក់ទិននឹង search engine យើងចង់ឲ្យ website របស់យើងពេលដែលគេ search ពីអីមួយទៅចង់ឲ្យប៉ះចង់ keyword របស់យើងចង់ឲ្យ website របស់យើងវា rank ខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះថាតែបើយើងចង់ include ឈ្មោះយើងនៅក្នុងហ្នឹងអូខេដាក់បានយើងគ្រាន់តែនិយាយថា make money with pixel អីចឹងទៅបើថាយើងចង់ដាក់ឈ្មោះយើងខាងណាហើយទាក់ទិននឹង domain វាមាន .com វាមាន .net វាមាន .info យើង click search ឡើងនេះមកវា available ប្រាប់យើងថា available អូខេនៅពេលដែលយើងឃើញសញ្ញា tick នេះបានន័យថា domain ហ្នឹងវា available ហើយ make money with pixel.com មួយវិញទៀតយើងដឹងថា domain វាមានច្រើនប្រភេទវាមាន .net វាមាន .info វាមាន .org វាមាន .co អញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំគួរតែទិញ domain មួយណាដែលល្អសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្ត .biz ទៅមានបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្ត .net ទៅមានបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្ត .info ទៅអូខេ extension ដែលទាក់ទិននឹងដែលធ្វើឲ្យ website យើង rank ល្អទាក់ទិននឹង search engine ទាក់ទិននឹងការ ranking នៅ Google ឬមួយក៏ Yahoo ឬមួយក៏ Bing ខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើតែ .com សុទ្ធតែម្ដងថាថ្ងៃនេះបើសិនជាយើង search ពាក្យថា make money with pixel.com នេះវាអត់ available បានតែគេទិញបាត់ហើយនៅតែ .net អូខេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដូរ keyword ថ្មីហើយធ្វើម៉េចយក .com នេះបាន secure.com ទិញ .com វាប្រសើរជាង .net .org .info នេះព្រោះថា org នេះវាសម្រាប់តែ organization ទេ .net .info នេះវាទាក់ទិននឹងការ trust ទាក់ទិននឹង credit Google ឲ្យ credit តែតែឲ្យ credit .com នេះច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាទិញ domain .com ឲ្យបានថាតើបើសិនជា domain .com គេទៅទិញបាត់ហើយនៅសល់ .net យើងអាចមើលឡើងនេះបានអូខេវាមានកន្លែងពាក្យមួយគេដាក់ថា singular option អញ្ចឹងបងប្អូនអាច click ឡើងនេះបានមកមើល domain ផ្សេងទៀតដែលស្តៀងគ្នាកន្លែងនេះយើងអាចបើថាពាក្យមិញ make money with pixel.com នោះវាពេញអញ្ចឹងយើងអាចទិញ domain មួយដែលអាចគ្រាន់តែប្រើ dash between ឬមួយក៏យើងអាចមើលកន្លែងនេះ create money with pixel អីចឹងទៅ make dollar with pixel ចឹងទៅ deal money with pixel អីចឹងទៅ
ឬមួយក៏ create dollar វាពិសិដ្ឋអីចឹងមកអញ្ចឹងវាមាន domain ច្រើនដែលយើងត្រូវតែរើសតែខ្ញុំព្យាយាម recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើ .com អូខេឥឡូវមួយទៀតឥឡូវ domain make money វិញពិសិដ្ឋនេះគឺជា domain ដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងសួរថាតើយើងអាចទិញដោយរបៀបណាអូខេទី1យើងគ្រាន់តែ click លើពាក្យថា add នៅពេលដែលយើង click លើពាក្យថា add ហ្នឹងវាក៏បានបញ្ចូល domain ហ្នឹងទៅក្នុង cart ទៅក្នុង order អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click លើពាក្យមួយទៀតមានឈ្មោះថា continue to check out អូខេអានេះគ្រាន់តែជា offer ឲ្យយើងថាតើយើងចង់បានអត់នេះតែយើងមិនបាច់ click អីមិនបាច់ tick អីក្នុងនេះទេយើងអត់ត្រូវការអស់ហ្នឹងទេ click continue ទៅអូខេហើយ continue មួយទៀតអូខេយើងមើលកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថាវាតែងតែ recommend ឲ្យយើង5 register 5ឆ្នាំតែម្ដងតែយើងមិនបាច់ចាំបាច់ register ឲ្យដល់5ឆ្នាំអញ្ចឹងពេកទេយើង register វាតែ1ឆ្នាំតែបាទខ្ញុំតែងតែ renew ចាំ10ឆ្នាំចាំ renew វាអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើបងប្អូនអត់ដែលយល់ពី domain ពីមុនមក domain នេះបានន័យថាយើងទិញវាបានតែ1ឆ្នាំម្ដង1ឆ្នាំម្ដងបែរថាបើសិនជាមួយឆ្នាំនេះយើងទិញឆ្នាំក្រោយឧទាហរណ៍បងកក់វាតែ5ឆ្នាំកក់វាតែ1ឆ្នាំអញ្ចឹងបានថាឆ្នាំនេះបងឲ្យទិញអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយបើបងប្អូនភ្លេច pay លុយ GoDaddy ឬមួយក៏ភ្លេច renew domain ហ្នឹងអាហ្នឹង domain ហ្នឹងនៅទៅទៀតនឹងទៅ drop ហើយនឹង load នឹងវាត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនដើមវិញបានន័យថា domain ខុសពីដីខុសពីផ្ទះរបស់យើងបាទថាបើយើងទិញផ្ទះទិញដីហើយផ្ទះដីហ្នឹងមកជីវិតហ្នឹងទៅជារបស់យើងតែ domain នេះមិនមែនជា property មួយជីវិតរបស់យើងទេកាលណាដែលយើងភ្លេច renew កាលណាដែលយើងភ្លេចបង់លុយវាបន្ទាប់ពី1ឆ្នាំដែលយើងទិញវាហើយ domain ហ្នឹងនឹងត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនដើមវិញអញ្ចឹងបើថាវាសំខាន់មែនទែនដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាយើងមានសិទ្ធិបើថាយើងចង់ renew 10ឆ្នាំអូខេ renew 10ឆ្នាំទៅអញ្ចឹងវាអស់ប្រហែលជា$145ក្នុង10ឆ្នាំហ្នឹងបង domain ហ្នឹងជារបស់បងហើយបងប្អូនហើយក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើតែមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំតែងតែ renew បន្ទាប់ពីចប់មួយឆ្នាំទៅខ្ញុំតែងតែ renew ទៀតអញ្ចឹងបានថាមួយឆ្នាំនេះគឺ$10.99សរុបបូកនឹង icon fee ទៅវាមិន17ហើយកន្លែងនេះGoDaddy តែងតែមាន promotion code បានន័យថាតេតិននឹងការ renew domain ក្តីតេតិនការទិញ domain ថ្មីអីគឺ GoDaddy ក៏តែងតែមានប្រអប់មួយមានដែលយើង click លើនេះតែមានលេខកូដសម្ងាត់របស់គាត់មួយ discount សម្រាប់អតិថិជនរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន discount code របស់ GoDaddy ហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើអា link click here នេះទៅហើយដាក់លេខកូដមកក្នុងនេះមកហើយ click apply តែម្ដងទៅហើយវានឹងបញ្ចុះឡើង discount ថែមកន្លែងនេះទៀតអូខេឥឡូវយើង click យើងចង់ទិញវាតាមមួយឆ្នាំសិនហើយចាំឆ្នាំក្រោយចាំយើង review វាទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ click លើពាក្យថា check out តែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ទំព័រចុងក្រោយហើយគឺទី1 GoDaddy វា accept payment របស់គេថាតើគេទទួលលុយហ្នឹងរបៀបណាខ្លះលុយដូចបែបម៉េចអូខេទី1 credit card debit card ដែលមាន logo Visa ឬមួយក៏ Mastercard ក៏ប៉ុន្តែ ATM ធម្មតាអត់អាចទិញបានទេតើតែមាន logo Visa Mastercard JCB Discover Dinner Club ឬមួយក៏ American Express ហ្នឹងទៅតែភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគេប្រើតែ Visa ហើយនិង Master អញ្ចឹងបើយើងមាន Visa ឬមួយក៏ Mastercard យើងអាចដាក់លេខកាតរបស់យើងនៅទីនេះតែម្ដងបើថា card number លេខ6 10ទុំនៅលើកាតយើង name on card បានថាគឺជាឈ្មោះរបស់ម្ចាស់កាតហ្នឹងតទៅទៀត expiration date នេះបានថាគឺជាថ្ងៃខែដំណាច់របស់ការអញ្ចឹងនៅលើការនេះគេមានប្រាប់ហើយខែប្រមាណឆ្នាំ2000ប្រមាណអីចឹងមក
ហើយចុះស្អីគេ card verification នេះ card verification ហ្នឹងបើថាគឺជាលេខ3ខ្ទង់នៅពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់អាខាងក្រោយអាខាងខ្នងរបស់កាតយើងនឹងឃើញលេខប្រហែលជា6ខ្ទង់តែគេយកតែ3ខ្ទង់ចុងក្រោយហើយដាក់លេខ3ខ្ទង់ចុងក្រោយនោះនៅក្នុងប្រអប់មួយហ្នឹងអូខេថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មាន Visa ឬមក Debit Card ជួនតែអាច pay ទៅ GoDaddy តាមអីខ្លះបានទៀតអូខេតាម PayPal account អូខេហ្នឹងបើយើងមាន PayPal តាម checking account ហ្នឹងបើយើងមាន bank account យើងអាច wire transfer gift card នេះចូលតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនៅក្រៅប្រទេស Alipay នេះក៏នៅខាងក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងថាដើម្បីទិញ domain បានជាមួយ GoDaddy ខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យបងប្អូនមាន Visa card មួយខ្លួនឯងយើងអាចគ្រាន់តែបើក Visa card មួយអាចនៅbank card ឬមួយក៏ ACIDA ប្រហែលជាថោកព្រោះ ACIDA តម្រូវឲ្យយើងដាក់បង្កើត Visa card មួយដោយគ្រាន់តែមានលុយ down ប្រហែលជា$50ក៏ប៉ុន្តែកាលណាយ៉ាប្រហែលជាឲ្យយើងដាក់លុយប្រហែលជា$72ព្រោះថាតែខ្ញុំទៅលើកមុនប្រើ Visa របស់កាណាដាបើយើងទៅ ACIDA ប្រហែលជាគេទាមទារឲ្យយើង deposit ប្រហែលជា$50យើងអាចមាន Visa card មួយឬមួយក៏ Master card មួយហើយអញ្ចឹងអូខេបើនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែពេញលេខកាត610ទុំពេញឈ្មោះលើកាតពេញថ្ងៃខែផុតកំណត់របស់កាតហើយអានេះពេញលេខ3ខ្ទង់ចុងក្រោយរបស់កាតហ្នឹងទៅហើយយើងគ្រាន់តែ click ថា place your order បាននៅពេលដែលយើង click place order ទៅគឺ order ហ្នឹងវានឹងបញ្ចប់តែម្ដងគឺអានេះដោយសារតែខ្ញុំអត់មានដាក់ការដាក់អីព្រោះនេះក៏ជា account មួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងថាបងប្អូនថាបើសិនជាយើងដាក់លេខការដាក់អីមកយើងក៏ click place order ទៅគឺវានឹង complete order នឹងឲ្យយើងតែម្ដងអូខេហើយអញ្ចឹងថាតើដើម្បីចង់ដឹងថាតើ domain ហ្នឹងនៅក្នុង account ខ្ញុំឬមួយក៏មិននៅឲ្យខ្ញុំទៅមើលឯណាអូខេយើង move មកនៅលើពាក្យ all product ហើយ move មកលើពាក្យថា domain ហើយក៏មកពាក្យថា domain management អូខេអូខេនេះបើសិនជាយើងមាន domain នៅក្នុង account បើយើងពិតជាមាន domain នៅក្នុង account យើងប្រកាសជាឃើញ domain នៅក្នុងនេះហើយតែអានេះដោយសារតែយើងអត់មានបានជាវាដាក់ថា all domain លេខ0អញ្ចឹងថាមកយើងអត់ទាន់មាន domain តែបើយើងទិញហើយមិញ domain នឹងចូលមកកន្លែងនេះហើយអូខេឥឡូវចប់ហើយទាក់ទិននឹងការចុះឈ្មោះជាមួយ GoDaddy យើងវីដេអូទី2យើងនឹងបង្រៀនទាក់ទិននឹងការទិញ hosting អូខេយើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាក់ទិននឹងការទិញ hosting ឥឡូវយើងបញ្ចប់វីដេអូទី1សិន